یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، جھوٹا کلام۔ ہماری ہر ترکیب ناکام ہو گئی، عرب کی ہر تلوار خریدی، ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ فکر نہ کیجیے، اس بار محمد کے جسم پر نہیں بلکہ آپ کی روح پر وار کیا جائے گا۔ تمہارا مطلب کالے جادو کا استعمال؟ جی بالکل، بہترین خیال ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا۔ خیبر کے یہودی چاہتے ہیں کہ نبی پر جادو کیا جائے۔ نبی کے بالوں کا انتظام کرو، پھر دیکھنا میرے جادو سے آپ کو آپ کا اللہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ احمد سے اللہ بات کرتا ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اچھا ہے، آپ کے اللہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں وہ بلا ہوں جس کی پھونک انسان کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ یہ لاجک سمجھ نہیں آتا، جب اللہ کے نبی نے قرآن کا وہ بوجھ اٹھا لیا جو پہاڑ توڑ دیتا، پھر آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن روح کی طاقت ہے اور جادو جسم کا امتحان۔ میرے بھائی، قرآن کی گہرائی میں اترے گا تو جواب مل جائے گا۔ یہ بات ہے صبح کے رب کی، یہ بات ہے سورہ فلق کی۔ قل اعوذ برب الفلق۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اگر اللہ کی پہچان ہے تو سورہ فلق اوور تھنکنگ اور انزائٹی کا علاج ہے۔ ہم کب تک رینٹ پر رہیں اس سال گے؟ پروموشن مشکل لگ رہا ہے۔ بیٹا، اسپتال کا بل بھی ہم بھرنا کب ہے۔ تک رینٹ پر مہینہ یوں ہی آ جاتا ہے۔ اسپتال کا بل بھی بچپن سے 55 تک ہم سب نے اس سورت کو نہ جانے کتنی بار پڑھا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے اسے سمجھا ہے۔ کیا ہے سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور یہ سورہ ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جانے انجانے ہم اللہ کے بتائے راستے کی جگہ شیطان کے راستے پر تو نہیں، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کالے جادو نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ فلق مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون کو پڑھ کر مکہ کے مشرکوں کو، مکہ کے سرداروں کو صاف بتا دیا کہ اب کوئی ڈیل، اب کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کہہ دو کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مشرک کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو، اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ لیکن جنرلی عام طور پر بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ یہ بات اصل میں 7 ہجری کی ہے۔ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے یعنی مائیگریٹ کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ جنگ بدر کی دھوپ، احد کا غم اور جنگ خندق کی مشکلیں، یہ سب گزرے کل کے قصے بن چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کو ہوئے قریب 2 سال گزر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ یعنی مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ کہ بھائی اگلے 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یا حبیب اللہ، قریش نے شرطیں منظور کر لی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے 10 سال تک نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ، لیکن اگر کسی مسلمان سے کسی مکہ والے کو ایک خرونچ بھی لگ گئی تو اسی لمحے یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔
ये क्या बात हुई? और कुरैश भी इस बात के पाबंद रहेंगे। और इसी वजह से जंग के मैदान खामोश पड़े थे। तलवारें मयान में वापस जा चुकी थीं। मदीना की हवा में एक सुकून था। मगर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला अब काले जादू के उन सायों से होने वाला था जो दीवारों के पीछे बैठे सांस ले रहे थे। लबीद बिन आसिम अरेबिया का सबसे बड़ा जादूगर, एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ 3 अशरफियों के लालच में खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने का सौदा कर लिया था। उम्मीद है कि आप हमारा काम कर पाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं वो बला हूं जो फूंक से इंसान को राख कर देता हूं। लाजवाब। ये यहूदी समझ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की रोशनी में हराना नामुमकिन है, और इसी वजह से इन्होंने लबीद बिन आसिम का सहारा लिया। किताबों में ये भी मेंशन है कि लबीद अकेला नहीं था, बल्कि उसकी बेटियां या उसकी बीवियां उसके साथ इस गुनाह में शामिल थीं। इन औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ मुबारक बाल एक यहूदी लड़के की मदद से मिल गए थे। ये यहूदी लड़का असल में नबी पाक के यहाँ काम करता था, और कुछ सिक्कों के लालच में इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी इनके हवाले कर दी थी। कंघी और बाल मिलने के बाद इन औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करना शुरू कर दिया। इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन है कि लबीद कुछ तिलिस्म पढ़ता चला जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पर गांठ बांधकर फूंकता चला जाता, और इस तरह लबीद बिन आसिम ने मुबारक बाल पर 11 नॉट्स लगाई और फिर उन पर 11 बार कोई तिलिस्म पढ़कर फूंका। और फिर उसी काली सियाह रात में लबीद ने कंघी और गांठ लगे बालों को एक भारी पत्थर के साथ बांधकर बिर्रे जरवान नाम के एक वीरान कुएं में फेंक दिया। मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये लबीद का जादू है जिसकी फूंक इंसान को राख कर देती है। कुछ जगह यह भी मेंशन है कि इसमें एक मोम का पुतला भी था जिसमें सुइयां चुभी हुई थीं, और उस कुएं का पानी इतना गहरा था कि उसके अंदर दिन की रोशनी का जाना नामुमकिन था। धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जादू का मुकम्मल असर होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया। इस जादू का असर आप पर कुछ यूं हुआ कि आप हर वक्त अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस करते। आपको ऐसा लगता कि आपने कोई काम कर लिया है, फिर रियलाइज होता कि नहीं किया है। तबीयत में हर वक्त एक बेचैनी, एक परेशानी सी शामिल रहती, और ये जादू आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। यानी दीन के किसी काम पर इस जादू का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हिस्ट्री की किसी किताब में, हदीस की किसी किताब में हमें कोई रिवायत नहीं मिलती, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये बात पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का इतना असर हो गया कि आपने किसी दिन कुरान गलत पढ़ दिया हो, या आप नमाज पढ़ना भूल गए हों, या आपने किसी सूरह का मतलब गलत बता दिया हो। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे अरेबिया के अंदर धूम मच जाती, एक हंगामा खड़ा हो जाता। ये मुशरिक इल्जाम लगाते, कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ताकत ना हरा सकी, लेकिन एक जादूगर के काले जादू ने आपको हरा दिया। और वो भी असर इस दर्जे में नहीं हुआ कि जिससे आपकी इस्मत मजरूह हो जाए और गैर मोतबर हो जाए, इसलिए कि उसका किसी और को तो पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला ने इस जादू के असर से भी जो आपका फर्ज मनसबी है, आपके नबूवत और रिसालत के जो पहलू हैं, उनको महफूज रखा है, उस जमाने में भी, उस दौर में भी जबकि आप पर यह जादू का असर था। हालांकि स्कॉलर्स ये बात मेंशन भी करते हैं, और बाकी सहाबाओं ने भी महसूस किया कि धीरे 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 आप घुलते चले जा रहे थे। कैसे एंजाइटी और डिप्रेशन में इंसान हर वक्त किसी न किसी सोच में मुब्तला रहता है, न खाने का होश रहता है, न पीने का होश रहता है, हर वक्त एक बेचैनी तबीयत पर तारी रहती है।
بالکل وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور پھر